Hello, my dear students. Welcome to Takshara Academy. Today, we are discussing about the another important concept which is related to the reproductive health concept of human beings. In the previous class, we have discussed about the a major important concept of a human reproductive system or the reproductive health concept. In that, basically, some major problems related to the reproductive system, and to overcome the problems we can study about a different variety of strategies for the to overcome the problems related to the human population. And next, like how we can be control of birth. There is a different contraceptive devices or contraceptive methods will be available. Okay, in that we have studied different variety of types of contraceptive devices. And after that, the study about MTP, how we can be voluntary termination of pregnancy, that is we can call MTP, medical termination of pregnancy. And next concept will be STDs. The STD is nothing but a variety of sexually transmitted category of disorders, which is a completely effect for the human being. Basically, they will be effect to the reproductive organ, either a male or there is a female reproductive system, or some variety of infection. It will be leads to the different variety of dangerous sign in case of in a human body. And we'll coming to the next important concept of the human reproductive health. That is a last concept, that is nothing but infertility. This is the most important category. The word infertility, what do you mean by the word infertility? Just we are discussed the infertility is nothing but a inability to conceive, or also we can call it as a unable to production of children. Just now infertility ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇನೆಬಿಲಿಟಿ ಟು ಕನ್ಸೀವ್. ಜಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಕನ್ಸೀವ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ, ಇನೆಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ 2 years and unprotective sexual cohabitation. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು, is an inability to production of a children even after the a 2 year of unprotected sexual cohabitation. So this is the very very important point. ಇಲ್ಲಿ unprotected sexual interactions ಅಂತ ಯಾಕೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿವಿ ಅಂದ್ರೆ, because without use of any kind of barrier or any kind of IUD or any kind of natural methods, without involvement of this there is no production of children anta tagondre, that is indicate for the infertility. Okay na. And infertility will be different types of infertility reasons will be present. The major reasons will be reason number 1, a physical andre growth and development of organs which is related to the reproductive system, and some kind of modifications in the human body, that is also one kind of reason. And the genetically transmission of disease from the parent to offspring or generation to generation, and some kind of diseased person. In that condition also there is no calibrity for the production of offspring. And over intake of drug, either male or there is a female, due to the over consumption of drug, it is also leads for the infertility. And the immunological some kind of variation, and with respect to the psychological. So these are the most important reasons we can observe or we can study about infertility. They will be asking for the 3 marks question. Write a note on infertility with respect to the specific reason. So inability to production of children in spite of sexual cohabitations anta tagondre, that is indicate for the infertility word. Okay na. And major reasons will be a physical congenital along with the disease with respect to the drug, along with the immunological with respect to the psychologically. Okay na. And to overcome the infertility, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ಗೂ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಓವರ್ಕಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಟು ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, we can go for the some kind of assisted reproductive technique. Just ನಾವು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಂತ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ನ
they will be suggest for the assisted reproductive technique, ARTs ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್. ಏನಿದು ವರ್ಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ a complete to cure the infertility problem. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ. ಏನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ some kind of infertility problems which is totally related for the male. For example, male infertility ಇದೆ along with the infertility which is related to the female. Male and females ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ infertility problems we can correct that with a suggestion of a some kind of ART method. ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೆಥಡ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲನು ART ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಟಗರಿ ಆಫ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ IVF ET ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ IVF ET ಏನಿದು IVF ET ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಸೊ ಇದು ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅನ್ assisted reproductive technique. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇಂಟ್ರಾ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಟಗರಿ, ಲೈಕ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಇಂಟ್ರಾ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಸ್ಪೋಮ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ICSI ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರಾ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಸ್ಪೋಮ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದಿ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಇದು AI ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ surrogacy. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ unability to production of any kind of an egg in a female. ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಓವುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಗ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ we can suggest for the like surrogacy ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this is also another important point for the like assisted reproductive technique. So these are the most important to overcome the problems which is related to the reproductively inability in the form of infertility nature. Okay na? Well, coming to the first one, just now first one ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಯಾವ್ದು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ IVF ET. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವರ್ಡ್. ಸೊ IVF ET ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವರ್ಡ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿ ವರ್ಡ್ IVF ET? ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದು, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಇಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಜಸ್ಟ್ ET ಅಂತ ಅವ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು. ET is nothing but a basically it is related to the transfer of a embryo. Just we can call embryo transfer technique. So IVF ET ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಿದು ವರ್ಡ್ ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಸೊ ದ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವಲ್ಲಿ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಮದರ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೀಟಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕರ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಬೇಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓವರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕರ್ಸ್. ಎಲ್ಲಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಆರ್ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ ವಿವೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಇನ್ ವಿವೋ ಅನ್ನೋದು ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ. ಇನ್ ವಿವೋ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ, ವಿತ್ ಇನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿತ್ ಇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ಈಗ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆರ್ ದಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಬಾಡಿ. ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಗ್ರೋತ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ ವಿವೋ, ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯಾವ್ದು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವರ್ಡ್ ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಗ್ರೋತ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಬಾಡಿ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ
ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ವರ್ಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಏನಿಲ್ಲಿ ದ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಎಗ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ಗೆ ನಾವು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದ್ರೆ zygote ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ zygote ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ fertilization of a egg outside the body of organism, and again we are transforming their embryo into the body of a human being. That is indicate for the in vitro fertilization embryo transfer technique. Okay na? And this technique we can commonly call, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಬಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಬಿ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರಿ ಡಿಶ್ ಇದೆ. ಈ ಪೆಟ್ರಿ ಡಿಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಅಗೇನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎಗ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಇವೆರಡನ್ನ ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಟ್ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ, ಅದೊಂದು ಪೆಟ್ರಿ ಡಿಶ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಬಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ what is the process of in vitro fertilization? So this is the very important point for the theory point. Just ಇದು theory point ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ very important ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ ಮೆಥಡ್ ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಓವಾ. ಇಲ್ಲೇನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಓವಾ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವೈಫ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಡೋನರ್. ಈಗ ವೈಫ್ ಇಂದ ಎಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾವೇನ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಡೋನಾರ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವೇನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಗ್ಸ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಡೋನಾರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇನೆಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ನ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಡೋನಾರ್ಸ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಓವಾ, it will be directly induced to formation of a zygote under the some kind of conditions within the laboratory. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಪೆಟ್ರಿ ಡಿಶ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಪೆಟ್ರಿ ಡಿಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಇದೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತಾನು. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ. ಆ ಎಗ್ ನು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನನಗಿಲ್ಲಿ zygote ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ zygote ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ zygote ಇಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಏನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದೀಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಜಸ್ಟ್ ಆ ಎಂಬ್ರಿಯೋನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇನ್ ಎ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇದಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ್ದಾವ್ದು ವೇದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋನ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಲೈಕ್ ZIFT. ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ZIFT. ZIFT ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ zygote intrafellopian ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ zygote ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಆ zygote ನ ಏನ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಇದು FT ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ದ zygote ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ IUT ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್. IUT ಮೀನಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರಾ ಯುಟರೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಟ್ರಾ ಯುಟರೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಯುಟರೈನ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಇಲ್ಲಿ zygote ನ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಎಂಬ್ರಿಯೋನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 in vitro fertilization embryo transfer technique, commonly we can call test tube baby program ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ
ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇ.ಟಿ. ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದು sorry the word E.T. refers to the embryo transfer technology. So within that embryo transfer technology, we are studying about a transformation of zygote. Just ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಂದ್ರೆ ನಾವು zygote ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. So there is a completely transformation of a zygote. So when they will be transforming of zygote, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಗ್ ಇದೆ, ಎಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟರಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎ zygote ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದ zygote ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಗ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪೆಟ್ಟೆ ಡಿಶ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಪೆಟ್ಟೆ ಡಿಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಗ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ zygote ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಈ zygote ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಈ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ zygote ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ zygotic ಪಾಯಿಂಟ್. ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಐದರ್ ಸೈಡ್ ಎರಡು ಕಡೆನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದ zygote ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು zygote ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ zygote ಇಂಟ್ರಾ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ zygote ನೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ zygote ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಆ zygote ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಲೈಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೇನ್ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ zygote ಇದೆ. zygote ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿವಿಷನ್ ಏನು ಟೂ ಸೆಲ್ಡ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಟೂ ಸೆಲ್ಡ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟಾಗಿ 4 ಸೆಲ್ ಆಯ್ತು. 4 ಸೆಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟಾಗಿ 8 ಸೆಲ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು zygote ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಎರ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಎರ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯಾ. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ವಿ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಫ್ zygote ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಐದರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ 2 ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, 4 ಇರ್ಬೋದು, 8 ಇರ್ಬೋದು, 16 ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ZIFT ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ 8 ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ ಮಾತ್ರ. ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಅಪ್ ಟು 8 ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ we can be inserted within the FT portion that is indicate for the point number 1 zygote intrafallopian tube transfer. Okay na? And we will coming to the second one IUT ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವರ್ಡ್ IUT is refers to the intrauterine transfer ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಲೈಕ್ ಇಂಟ್ರಾಯುಟರೈನ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ZIFT ಗೂ ಮೇಜರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ZIFT is indicate for the transfer of zygote. ಇಲ್ಲಿ zygote ನ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆರ್ ಎರ್ಲಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂತ ಏನ್ ಕರೀತಾ ಇರೋದು 8 ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆ 8 ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಾವು ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ಇಟ್ ಆರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾ ಯುಟರೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 8 ಇನ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 8 ನೋಡಿದೀವಿ. ಸೊ 8 ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ 16 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 16 ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು 32 ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 8 ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 8 ಅಂದ್ರೆ 16 ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದ 16 ಸೆಲ್ಡ್ ಆರ್ 32 ಸೆಲ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ಸ್
we can be directly inserted within the uterine cavity. Just ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದನ್ನ ಯುಟೆರಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ IUT ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಂಟ್ರಾ ಯುಟರೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಇನ್ ವಿವೋ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇನ್ ವಿವೋ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವಲ್ಲಿ, ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಬಾಡಿ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕ್ಕರ್. ಬಟ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಬಾಡಿ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕ್ಕರ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ fertilization within the females in vivo technique is also we can use it for the transforming into the assisted those the female we cannot production of a some kind of inability to conceive. ಯಾವ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಗೆ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಝೈಗೋಟ್ ನ. ಅಗೇನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ directly at the part of a fallopian tube, either there is a part of a uterus ಗೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ART ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ IVF ET. ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಝೈಗೋಟ್ ಬೇರೆ ಆರ್ 8 ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ ಬೇರೆ, or transport of a more than 8 blastomere ಬೇರೆ. So that is a two types of a IVF ET technology. Okay na? And we'll coming to the second important category, like the second one will be a gamete intra fallopian tube transfer. Here also same, we are transporting of gamete. Just ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಏನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ನ ಮಾತ್ರನೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾವ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, on the surface area of fallopian tube ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ನೇಚರ್, ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಝೈಗೋಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿರ್ಬೋದು, ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈಗ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಲ್ಲ, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಝೈಗೋಟ್ ಅಲ್ಲ, ಆರ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ವಿ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಮಾತ್ರನೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇಂಟ್ರಾ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಇಂದ ಜಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಓವಾ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಓವಾ ಫ್ರಮ್ ಎ ಡೋನಾರ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಈಗ ನಾವು ಯಾವ ಇನೆಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಅನೆಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಎಗ್. ಎಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಡೋನಾರ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಥವಾ ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಇಂದ ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್. ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಾವಲ್ಲಿ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆನಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಅನೇಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಓಮ್. ಯಾವ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಡೋನರ್ ಇಂದ ಓಮ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇಂಟ್ರಾ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದಿ ಸೂಟೇಬಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಜಸ್ಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಜಸ್ಟ್ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ FT ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಎ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈ ದಿ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇರ್ಬೋದು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್. ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ fertilization will be conducted and that fertilization leads to the growth and development of an embryo. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಎ
like a transforming technique which is related to the gametes only. Okay na? And we'll coming to the a third important example are the reproductively related to the ERT method. So that is nothing but an intracytoplasmic sperm injection. So we can simply call it as an ICSI mechanism. The word ICSI is indicate for the intracytoplasmic sperm injection. ಏನಿದೆ ಇಂಟ್ರಾಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿರ್ಬೋದು? ಜಸ್ಟ್ a name itself indicate, a name indicate ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. We are inserting the some kind of sperm cell. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಫಿಮೇಲ್ ಎಗ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು ನೀಡಲ್ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ. ದಟ್ ನೀಡಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಏನ್ ನೀಡಲ್ ಎಲ್ಲಿದಾವೆ? ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ವಿತಿನ್ ದಿ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಇಲ್ಲೇನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರೇಷನ್, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ವರ್ಡ್? ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿತಿನ್ ದಿ ಎಗ್ ಸೆಲ್. ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗ್ಯಾಮೆಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಝೈಗೋಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿಥಿನ್ ದಿ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆಫ್ ಎ ಎಗ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಂಟ್ರಾಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಮಚ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿದೆ ಯಾವ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದು? ಎ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ in which there is a requirement of single sperm from the particular type of a partner. ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಂದನಾದ್ರೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಹೆಲ್ದಿ ಡೋನರ್ ಇಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಎಗ್. ಲೈಕ್ ಇನ್ ದಿ ಎಗ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಫಿಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಎಗ್ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಎಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಏನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಲ್ಲಿ fertilization will be definitely conducted, and these fertilization it will be development of ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿಥಿನ್ ದಿ ಯೂಟರೈನ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಇಂಟ್ರಾಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರಾಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1 ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವ್ದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಇಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಗ್ ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಎ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರಿ ಡಿಶ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೆಟ್ರಿ ಡಿಶ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಇನ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ವಿಥಿನ್ ದಿ ಎಗ್ ಸೆಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಲರೇಷನ್ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಇದು ಎಗ್ ಸೆಲ್. ಈ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಒಂದು ನೀಡಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಪರ್ಮ್ ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆಫ್ ಎಗ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಂದ ಝೈಗೋಟ್ ಬಂತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಝೈಗೋಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಝೈಗೋಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ದಿ ಎ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಬಂತು ನನಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಬಂತು. ಅಂಡ್ ದಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು? we are injected or they will be directly transported into the uterine cavity or uterus part ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ this is the technique number 3 related to the assisted reproductive technology. We can call ART methods ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. So that is a part number 3 related to the ART technique. Okay na? And we'll coming to the a fourth important assisted reproductive technique, that is a AI method. AI ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ AI is indicate for the AI ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಇದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿರ್ಬೋದು? ವಿ ಆರ್ ಇಂಜೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ಬಿ ಆಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ ವಿಥಿನ್ ದಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಆಫ್ ಯುಟರಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದ ಸೆಮೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಹೆಲ್ದಿ ಸೆಮೆನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಸೆಮೆನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು?
ಫ್ರಮ್ ದಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡೋನಾರ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೋನಾರ್ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೆಲ್ದಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ವಜೈನಾ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಯುಟರಸ್, ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ವಜೈನಾ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಎ ವಜೈನಾ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯುಟೆರಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಇಂಜೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ವಜೈನಾ, ಐದರ್ ವಜೈನಾ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆರ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಯುಟರಸ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ ಎ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಟೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಟು ದಿ ಯುಟರಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಯುಟರೈನ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಇಂಟ್ರಾ ಯುಟರೈನ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಸೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುಟರೈನ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ವರ್ಡ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು IUI ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವರ್ಡ್ IUI ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಂಟ್ರಾ ಯುಟರೈನ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಅದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯುಟೆರಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಎ useful for the male partner having the inability to inseminate. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಿರ್ಬೋದು, like there is a inability to inseminate the sperm cells within the vagina cavity, or there is a quantity of sperm ಏನಿದೆ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಲಿಗೋಸ್ಪೋಮಿಯಾ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅಗೇನ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಜೂಸ್ಪೋಮಿಯಾ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಜೂಸ್ಪೋಮಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಡ್ ಇರಬೇಕು, ಟೇಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಮಿಡಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಪಾರ್ಟ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯಿತು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಅಂತ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐದರ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು we are a very much useful technique for the EI method because of a quantity of sperm less ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಲೆಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಯುಟರಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಏನಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಫ್ ದಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೇ ಇಂದನೇ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ನಾನು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಏನ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರನೇ. ಬಟ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎಗ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೇ ಇಂದನೇ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಟ್, ಆಂಫುಲರಿ ಇಸ್ತಮಿಕ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಬಟ್ ಇದರಿಂದ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರೇರ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ದಿ ಬೇಬಿ. ಇಲ್ಲ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ there is no any kind of carrying capacity. So this is the artificial insemination technique. Okay na. And we'll coming to the last one, like a fifth important category we can call like a surrogacy ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The word surrogacy is it is totally related to the like females, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಅದೇ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಸೊರಗೇಟ್ ಮದರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಸೊರಗೇಟ್ ಮದರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಪಲ್ ಅನ್ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೂ ಕಪಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ದಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಫರ್ಟೈಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಫರ್ಟೈಲ್ ವೈಫ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ
ಅಂತ ವೈಫ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸೊರಗೇಟ್ ಮದರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ದಿ ಸೊರಗೇಟ್ ಮದರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಸೊರಗೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಂಪ್ರೆಗ್ನೇಟೆಡ್ through the help of artificially insemination, or there is a implantation of an embryo produced by the IVF. ಇದು ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಓವುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಅನೆಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆರ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆರ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಟೋಟಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫರ್ಟೈಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ಇನ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲೈಕ್ ಸೊರಗೆಸಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಅಂಡ್ ದಿ ಸೊರಗೆಸಿ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೈಕ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟೆಡ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು, ಇನ್ಸೆಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ದಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ನ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಆರ್ ಅವೆರಡೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಎಂಬ್ರಿಯೋನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಯುಟರಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿತ್ ಎ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಫ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ IVF ಅನ್ನೋದು ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೊರಗೇಟ್ಸ್ ಮದರ್. ಯಾರು ಅನೆಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆರ್ ಅನೆಬಿಲಿಟಿ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಓವುಲೇಷನ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಂತ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂತ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ART ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ five different types are the categories of methods of ART. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ART ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ART, ಜಸ್ಟ್ ನಾವೀಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ART ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ, ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ ART ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಏನಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್, ಬೇಸಿಕಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಎ ಹೈ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಸೈಷನ್ ವಿತ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ART ಅನ್ನೋದು ಜಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಗ್ ತಗೊಂಡೆ ಅಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಝೈಗೋಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂಡ್ ಝೈಗೋಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಹೇಳ್ದಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ದಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಕೇರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಕೂಡ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಹೋಗಿ ಈ ತರ ತಗೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಸ್ ಅಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ವೆರಿ ಹೈ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. And therefore, and these facility it is available only in case of a very few centers only. Just ನಾವು ಎಲ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ART ಮೆಥಡ್ಸ್ ನೋಡಲ್ಲ, ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ದಿ ART ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇರಲ್ಲ, ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ART ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ emotional and along with a religious and with respect to the social problem. ಸೊ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೇಲು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಫಿಮೇಲು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ART ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಎ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಮೋಷನಲಿ ಏನಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐದರ್ ಮೇಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಸ್ಪರ್ಮ್ ನ ಡೋನಾರ್ ಇಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಅಂತ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕೂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ART. ಅಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಬಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಪಲ್ಸ್ಗೆ
ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು ಟೋಟಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ a very specific problems related to the mechanism of ERT. Just ಇವು very specific ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಚ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಅಂಡ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಜಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ERT ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ we have to legally adaptation. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಟಗರಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ legally adaptation is a one of the best method for the couple. ಜಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಹುಡ್ ಅನ್ನೋದು, ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ERT ಮೆಥಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಜೆಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್. ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫೀಮೇಲ್ ನ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಲೀಫ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಅಷ್ಟೇ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ERT. ಜಸ್ಟ್ ERT ಗಿನ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡಾಪ್ಟೇಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ that is nothing but a reproductive health concept, just related to the reproductive health anta tagondre. So these are the most important types of an ERTs na study ಮಾಡಿದೀವಿ. And IVF ET is a most important example for the technique for assisted reproductive ಅಲ್ಲಿ. So this is the some important concept of a human reproductive health concept. Okay, thank you all.